سلیمان چاولہ صاحب, ناصر مقبول صاحب, جبار صاحب, آفس بیئرز آف FPCCI, تھینک یو ویری مچ جی فار دس اپرچونٹی. پہلا تو بالکل آپ کا گلہ صحیح ہے, اتنا شارٹ ٹائم مجھے نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن میں پچھلے 2 دن سے کراچی میں ضرور ہوں. بس وہ جو 2 دن تھے اس میں ہم نے یہاں چیف کمشنرز اینڈ چیف کلیکٹرز کانفرنس رکھی ہوئی تھی, اور اس کانفرنس کا ایک امپورٹنٹ مقصد یہ تھا کہ جو ٹریڈ کی گریونسز ہیں, پرابلمز ہیں, وہ ہم کس طرح ریزالو کریں. وہ چونکہ میں نے اپنی ٹیم سے بھی انٹریکٹ کرنا ہے اور ان سے بھی فیڈ بیک لینا ہے, اور آبویسلی آپ لوگوں کا فیڈ بیک از ایکولی امپورٹنٹ. یہ 2 دن ہم اسی چیز پہ بات کرتے رہے ہیں. جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, میں جلدی سے بہت سی چیزیں اس کے اندر شاید کامرس سے ریلیٹڈ ہیں یا اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ ہیں. جو یہ بات ہے آپ کی جی چیپٹر 84-85 کی, آبویسلی, یا اسٹیٹ بینک کی اگر کوئی LC نہیں کھل رہی تو جہاں بھی امپورٹس کی کمپریشن آئے گی تو سب سے پہلے ہٹ جو ہے وہ FPR کو ہی پڑتی ہے. اور آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہمارے ڈومیسٹک ٹیکسز کی جو اکتوبر تک کی گروتھ ہے وہ 34% ہے, اور جو امپورٹ ٹیکسز ہیں وہ -1% ہیں. آپ امیجن یہ کر سکتے ہیں کہ ایز ہیڈ آف FBR, میرے سے زیادہ اور کیا کوئی چاہے گا کہ جی امپورٹس کھلیں اور ایٹ لیسٹ میرے ڈیوٹیز آن ٹیکسز آئیں تاکہ میں اپنا جو ٹارگٹ مجھے دیا گیا ہے اس کو میں کر لوں. دوسری بات ابھی یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی کہ جی اگر آپ انڈسٹری کو بند کر دیں گے تو ریونیوز افیکٹ ہوں گے, اینڈ رائٹلی سو. آٹو انڈسٹری پہ جب CKD کا سکویز لگا تو اس سے الائڈ انڈسٹریز کا جو ٹیکس ہے, یہ ڈومیسٹک ٹیکسز ہیں, وہ بھی اب میرے افیکٹ ہونے شروع ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ کی بھی ایک مجبوری ہے. اس کا وے آؤٹ جو ہے وہ انشاءاللہ جلد نکل آئے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے. جلدی میں کچھ چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں اس پہ میں کر لیتا ہوں. ایک ADRC کی بات یہاں آئی, تو ADRC میں تو اس دفعہ ہم نے بڑا میجر چینج کیا ہے اس کے اسٹرکچر کے اندر, اور ADRC کی جو کمپوزیشن ہے وہ تو اب جو آپ لوگوں کی ہی نامینیشن سے ہوگی. میرا خیال ہے کہ اس کی ہم شاید پبلسٹی اس طرح نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی, تو آپ ضرور اس کو لاء کو دوبارہ کنسلٹ کر لیں. اور ہم تو یہ بہت انکریج کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں اور ADRC کے تھرو اپنی ایشوز کو ریزالو کروائیں. ایک بات یہاں پہ ایکسیسیبلٹی کی ہوئی, وہ مجھے کافی سارے فورمز پہ یہ شکایت ملی ہے. میرے چیف کمشنرز, چیف کلیکٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو میں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ جو شکایت ہے, یہ تو اسٹیشن ڈی کراچی میں لوگ ہیں, تو آبویسلی جو فرسٹ لائن ہے آف ریڈریسل آف گریونس وہ تو یہیں پہ ہو جانی چاہیے. اگر میرے تک بات پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ. آپ نے جو یہ کہا کہ جی پورٹل بنا لیں, بالکل ایک گریونسز کا پورٹل بنا لیتے ہیں. شاہد بلوچ صاحب, یہ آپ کے ذمے ہے جی, ایک اس پہ دیکھیں کہ گریونس پورٹل ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کیسے ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کوئی فوکل پرسن جو پہلے بھی, اس سے پہلے میں ابھی کراچی چیمبر سے ہو کے آیا ہوں, بہت سی چیزیں کامن انہوں نے بھی بتائی ہیں, تو اس کا مطلب واقعی ہی کوئی ایشو ہے یہ جو کمیونیکیشن کا ہے, یہ ایکسیسیبلٹی کا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں جتنے FBR میں ایکسیسیبل ہیں شاید اور کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی یہ شکایت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ دور کر دی جائے گی. ٹیکس ریفارمز کمیشن کا ذکر آیا, یہ اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں جی. ابھی اسحاق ڈار صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے پہلی چیز ہی ہمارے ذمہ یہ لگائی ہے کہ جی ٹیکس ریفارمز کمیشن ایک ہوا کرتا تھا, اور اس کے بعد 2-3 کمیشن بنے ہیں انفیکٹ, بٹ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو نیا ٹیکس ریفارمز کمیشن ہم بنا رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کی بھی ہی نمائندگی ہوگی, باقی بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے اس کے اندر. یہ بھی وہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ملٹیپل نوٹسز والی بات ہوئی جی, بالکل صحیح بات ہے. لاسٹ ایئر سم ہاؤ 5 سال کے آڈٹ کے اکٹھے کیس سلیکٹ ہو گئے اور نوٹسز ایشو ہونے شروع ہو گئے. آنیسٹلی میرے تو آفیسرز کی بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ہر کیس کے 5 سال سلیکٹ کر کے اور اس کو کسی نتیجے تک پہنچا سکیں. انفارچونیٹلی جو کچھ ہو گیا ہے, اب ہمیں تھوڑا سا ڈیمیج کنٹرول یا کریکٹیو ایکشن لینا ہے. لاء میں جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے اب 4 سال میں ایک دفعہ اس کو کر دیا ہے کہ جی آڈٹ ہوگا. اور جو پچھلے نوٹسز ہو گئے ہیں, یہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے چیف کمشنرز کی, ان کو میں نے کہا ہے کہ جی اس کو آپ, اب ہم چونکہ لیگلی تو وہ ایشو ہوئے ہیں, ایز سچ اس کی ایڈمنسٹریٹو وڈرال نہیں ہو سکتی,
لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جی اس کو ہم ریزالو کر لیں اور خام خواہ کسی کی تنگی نہ ہو. سو یہ میں نے ان کے ذمہ لگا لیا ہے اور اس کو میں پرسنلی مانیٹر کروں گا. ایمنیسٹی کی بات ہوئی جی، انفارچونیٹلی ایمنیسٹی آپ سب کو پتہ ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہم ہیں ایمنیسٹی، اور ہم نے یہ وہاں کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نہ تو ایمنیسٹی دیں گے، نہ ٹیکس ریٹس کم کریں گے، نہ کوئی ایگزیمپشن دیں گے. تو وہ ایک مجبوری ہے ہماری، ایمنیسٹی ہم نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ کوئی ایسے میجرز اگر ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکٹرز کی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے، وہ آپ ضرور لکھ کے بھیجیں. بہت سی جو پالیسی کی چیزیں ہیں وہ میں یہاں اس پہ کمٹمنٹ آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن یہ آپ کو ایشورنس دے سکتا ہوں کہ جی ہم آپ کا کیس بھی پلیڈ کریں گے، کیونکہ آبویسلی جس طرح بات ہوئی ہے کہ انڈسٹری اگر چلے گی تو ریونیوز بھی ایف بی آر کے پاس ہی آئیں گے. ٹیکس ریٹرن 7E، دیکھیں 7E چونکہ اس میں لٹیگیشن بھی تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہائی کورٹ نے تو اب وہ اس کو اب ہولڈ بھی کر دیا ہے. ریٹرن فارم کا ایک ایشو تھا، ابھی پرسوں میری بڑی ڈیٹیلڈ اس کے اندر میٹنگ ہوئی ہے ود دی کراچی ٹیکس بار، اور انہوں نے بھی کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور میں نے ممبر آئی ٹی اور ہمارے ممبر پالیسی وہ منڈے کو کراچی میں ہوں گے، اور وہ ٹیکس بار کے ساتھ بیٹھیں گے اور فارم کے اندر جو ڈیفیکلٹیز ہیں اس کو ریموو کریں گے. لیکن ایک چیز آپ ضرور اپریشیٹ کریں کہ پچھلے 2 سالوں سے ایف بی آر 1 جولائی کو ریٹرن فارم جو ہے وہ اس کو نوٹیفائی کر رہا ہے، جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. وہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر کچھ کیلکولیشن مسٹیکس بھی ہوتی تھیں، آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں ریپرزنٹیشنز آتی تھیں اور اس کو ہم کریکٹ کر لیتے تھے. سو 1 جولائی کا نوٹیفائی کیے ہوئے فارم، ٹھیک ہے بارشیں تھیں، فلڈز تھے، سپٹمبر کی ڈیڈ لائن ہم نے ایکسٹینڈ کی، اب ایک اور ایکسٹینشن بھی ہم نے دے دی ہے. تھوڑا سا آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جی دیکھیں ریٹرنز آنی ہیں، کچھ ہم نے ٹارگٹس کمٹ کیے ہوئے ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں، اور وہ ٹارگٹ صرف ریونیو کے نہیں ہوتے، وہ ریٹرن فائلنگ کے بھی ہوتے ہیں. سو آپ لوگ بھی ذرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائملی اگر ریٹرنز فائل کر دیں. اگر ابھی بھی کوئی اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے تو ہم حاضر ہیں اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، بٹ ریٹرن کی ڈیٹ کی کوئی سینکٹیٹی ہونی چاہیے، ادروائز تو یہ ان اینڈنگ پروسیس ہے. سو اس کو پلیز اس کو ہمیں اس میں ریونیو امپلیکیشنز بھی ہماری ہیں اور ریٹرن فائلنگ کے ٹارگٹس بھی ہیں، جو جب ہم آئی ایم ایف ریویو میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے سے اس پہ پوچھتے ہیں وہ. اس کے علاوہ ایک سمپلیفائڈ ریٹرن والی بات ہوئی جی، وہ یہ جو اسمال ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر جو فکس ٹیکس پہلے لگایا گیا تھا وہ پھر ہم نے وڈرا کیا. اب ایک نئی اسکیم ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں جو ریٹرن ہے وہ جو آپ لوگوں نے کہا کہ سمپلیفائڈ ہونی چاہیے، وہ بالکل سمپلیفائڈ ہوگی، وہ اردو میں ہے، بالکل آدھے صفحے کی وہ ریٹرن ہے. لیکن یہ جو سیکٹر ہے جو ہمارا ہول سیل ریٹیل والا، جو نان ٹیئر 1 آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک پول آف سورس آف ریونیو ہے جو ابھی تک ٹیپ نہیں ہوا ہوا. آپ سے تھوڑا سا فگر میں شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ جو ٹیئر 2 کے ریٹیلرز ہیں، اس میں ہول سیلرز بھی آ جاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز بھی آ جاتے ہیں. یہ جو پورا سیکٹر ہے جو ابھی تک میپ نہیں ہو رہا، اس میں ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 250 بلین روپیز کا ریونیو ہے. آپ دیکھیں کہ جو بجلی کے بلوں پہ ہم نے پہلے ٹیکس لگایا ہوا تھا، فکس ٹیکس جو ہے، اس سے ہمیں کوئی 6 بلین ٹیکس آتا تھا صرف. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گیپ ہے جو ہم نے برج کرنا ہے. اور میرے حساب سے یہ سوائے ٹیکنالوجی کے اور یہ ڈیجیٹل انوائسنگ کے یہ ہو نہیں سکتا. فکس ٹیکس جو ہے یہ ایک بڑی ٹیمپرری سا میجر ہوتا ہے اس گیپ کو کم کرنے کے لیے. آپ 6 بلین کر لیں گے، 6 سے 27 کر لیں گے، بٹ بہت بڑا یہ گیپ ہے. اور ہمارا جو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی والی ہے کہ ہمارا یہ والا جو سیکٹر ہے وہ نان ڈاکیومنٹڈ ہے. سو اس میں ایف بی آر میں کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایز اے پروجیکٹ اس کو ہم نے لیا ہوا ہے. اس کی ٹائم لائنز ہیں، اس کی موڈیلٹیز تھوڑی سی ہم فرم اپ کر لیں گے تو آپ سے بھی شیئر کریں گے اور آپ سے فیڈ بیک بھی لیں گے اس کے اندر. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ریفنڈز کی بات کی جی. ریفنڈز میں جو ایکسپورٹ ریلیٹڈ ریفنڈز ہیں اس میں تو میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، وہ اب فاسٹر پہ چل رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ایشو آتا تھا جہاں پہ انوائسز ویریفائی نہیں ہوتی تھیں یا ڈیٹا کراس میچ نہیں ہوتا تھا، وہ ڈیفر ہو جاتا تھا. اس کو ہم مزید بہتر کر رہے ہیں. انکم ٹیکس کے جو ریفنڈز ہیں جی وہ بالکل ایشو ہونے چاہیے، اور یہ کل بھی میں نے اپنی ٹیم سے بات کی تھی. ایف بی آر کی طرف سے اگر پہلے کبھی کوئی انسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر تو وہ میں انشور کروں گا کہ وہ ودرا ہو جائیں.
ایف بی آر کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، انکم ٹیکس کی کوئی تھریش ہولڈ نہیں ہوگی، جو ریفنڈ کسی کا جینون بنتا ہے وہ بالکل ہم دیں گے جی. سو اس پہ بھی ایسا آپ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. ایک ابھی بات یہاں پہ ہوئی انوائس والی جو کنٹینر کے اندر ہے، یہ بھی ہمیں بہت سی ریپرزنٹیشنز آئی تھیں اور بالکل صحیح بات انہوں نے کی کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ نے پینلٹی اس میں کلیکٹ کرنی ہے، سو اس کا مقصد پینلٹی لگانے کا ریونیو نہیں ہوتا بلکہ اس کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے اس چیز کو، اور وہ پرپز اگر نہیں حل ہو رہا. پلس ہم نے ابھی ایک اسٹڈی یہ کی اور یہ جو ممبر کسٹمز ہیں مکرم صاحب، ان کو یہ پورا میں نے یہ دیا تھا کہ جی اس کے اوپر دیکھیں کہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ایسی کوئی ہے یا نہیں ہے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہو رہا ہے. سو وی ایگری کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس پہ ہم پرپوزل ایک بنا رہے ہیں اینڈ ہوپ فلی اس کو ہم وڈرا کر لیں گے. ناصر صاحب کی ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ جو میں لیٹرز لکھتا ہوں اس کا جواب نہیں ملتا. بالکل میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جی اس کا فوراً اکنالجمنٹ ملنی چاہیے، لیکن یہ میں آپ کو ایشورنس دے دوں کہ آپ کا جو بھی لیٹر ایف بی آر آتا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں، وہ اس کنسرن ونگ کو مارک ہوتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پالیسی ریلیٹڈ ہیں جو ایف بی آر لیول پہ حل نہیں ہو سکتی، سو وہ ہم علیحدہ اس کو لسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور جب بھی کوئی لیجسلیٹو اپرچونٹی ملتی ہے ہمیں اس کے اندر اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور اس میں سے جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں جی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے اینڈ پہ تو ان کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ جی وہ لیٹر ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے یا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے. تو یہ میں ایشور کرواتا ہوں کہ آئندہ کوئی بھی لیٹر آپ کی اس پلیٹ فارم سے یا کسی اور جگہ سے بھی آئے گا اس کی اکنالجمنٹ ہم ضرور کریں گے کہ یہ لیٹر ہمارے پاس آ گیا اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سو یہ بالکل ہم یہ اس کو کروا دیں گے. اس کے علاوہ ایک ریسٹورنٹس کی بات یہاں کسی صاحب نے کی تھی. ریسٹورنٹس پہ تو اب ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے جی، اس کے اوپر پروونسز ٹیکس لیں گے. تو یہ اب ایشو ہونا نہیں چاہیے کہ ایف بی آر اور پروونس کا جو آپس میں تھا وہ ہم نے اس کو حل کر لیا ہوا ہے اس ایشو کو. سو اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے جی. دیکھیں ٹیکس ہارمونائزیشن میں کافی سارا کام ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا ریٹس ہارمونائزڈ نہیں ہیں، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں بٹ آبویسلی یہ تو ایک پروونشل ڈیسیجن ہے. ہماری کوشش ہے کہ وہ لوگ بھی یا سارا پاکستان ایک ہی ریٹ پہ آ جائے، بٹ ابھی اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. وہ تو 13% ہے نا، آپ اس کو کیوں بولیں گے 17 پہ ہے؟ آپ 13 پہ آ جائیں. نہیں لیکن یہ تو جو 18 امینڈمنٹ ہوا تھا اس میں یہ آپ کا انٹرنل ایشو ہے نا سر. ہمارا تو سو سندھ از دی اونلی پروونس جہاں یہ ریٹ کم ہے، باقی پروونسز کا زیادہ ہے. دیکھیں نا باقی اگر 16 پہ ہیں اور سندھ 13 پہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی 13 پہ آ جائیں. فیڈرل میں کریڈٹ کارڈ پہ آپ دیکھو 5%، ٹھیک ہے نا، یا تو ایک جیسا ہو پوری پروونس میں. کریڈٹ کارڈ پہ اس لیے ہے کہ ہم انکریج کر رہے ہیں ڈاکیومنٹیشن کو. کراچی میں کیوں؟ سو اس پہ کام ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہارمونائزیشن کا یہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کی بھی ایک کنڈیشن ہے کہ جی آپ یہ ریٹس کو بھی ہارمونائز کریں. بٹ دیکھیں پروونسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ تو کوئی بھی ریٹ پرسکرائب کر سکتے ہیں نا. یہ تو ایک ایگریمنٹ ہے کہ اگر وہ ایگری کر جاتے ہیں اور سارے ایک ہی ریٹ پہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل میں دیکھ لیتا ہوں جی. سو میرا خیال ہے کہ جی میں نے ساری چیزیں تو کور کر لی ہیں. ممبر کسٹمز کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کسٹمز ریلیٹڈ چیزیں آپ ذرا ایکسپلین کر دیں. ایویشن کا میکنزم ہے جو ادروائز بھی لا نے پرسکرائب کیا ہوا ہے کہ ایک آپ کی ایکچوئل ٹرانزیکشن پرائس ہے اور ایک ایف بی آر کی پرائس ہے، تو وچ ایور از ہائر والا جو فارمولا ہے وہ اس کے اوپر لگے گا. ابھی اسی سے ریلیٹڈ ایک شاید صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی اس کا جو فارم ہے اس کے اندر کچھ کمپلیکیشن ہے، بہت زیادہ ان نیسیسری ڈیٹیل اس میں مانگی جا رہی ہے. تو جو پرسوں منڈے کو ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے ٹیکس بار سے، وہ اس کو بھی ہم اس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ان نیسیسری ڈیٹیل نہ مانگیں اس کے اندر. اس میں ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم ریٹرن جمع کریں گے ایک شو کاز آ جائے گا کہ آپ نے دیوانی میں یہ فراڈ نہیں دکھایا. اب 120 گز کا فراڈ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کیسے بتائے گا آپ کو کہ کیا ویلیو ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پر ڈی سی ویلیو، ایف بی آر ویلیو، سب ویلیو چل رہی ہے. سالوں میں ابھی تک آپ ایک ویلیو پہ آئے نہیں. اب تو آ گئے ہیں جی. اچھا اس پہ بھی میں اپڈیٹ کر دیتا ہوں آپ کو. اگین یہ بھی ون آف دی کنڈیشنلٹیز تھی ہمارا جو ورلڈ بینک کا پروگرام ہے رائز کا.
کہ جو پروونشل ویلیوز ہیں اور ایف بی آر کی ویلیوز ہیں یہ ایک جیسی ہونی چاہیے، اور وہ اس کو ہم نے ہارمونائز کر لی ہے. سو جو ایف بی آر کے پرسکرائب ریٹس ہیں اور جو جس کو ڈی سی ریٹ عرف عام میں کہا جاتا تھا یا پروونشل ریٹس ہیں، اب وہ ایک ہی ہیں پورے پاکستان میں. ہمیں وہ ڈیٹیل بھیج دیں تاکہ اس حساب سے ہم اپنے ریٹرن وہ ڈیٹیل بالکل ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. میں آپ کو اس کا لنک یا وہ بھجوا دیتا ہوں، بلکہ آپ ان کو ہیلپ کر دیں. 42 سالوں میں مختلف شہروں کی وہ اویلیبل ہے. وہ تو ہے بس وہی وہ اسی ویلیو پہ جی. پورے پاکستان میں جتنے ڈسٹرکٹس ہیں سب کی اس کے اندر ویلیویشن ہے، اور وہ بالکل اب الائنڈ ہے ود دی پروونشل ویلیویشن. سر پھر تو آپ چلان بھیجتے ہم بھر دیتے ہیں، بس پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سب چیز تو اب تو پھر کوئی اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے. سو ویلیو ڈٹرمن کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ آپ کی کون سی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے بتانی ہے. وہ تو سب ڈکلیئرڈ ہے. بہت اچھی بات ہے. پھر تو آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا فارم بھرنے کا. صحیح بات ہے. ہم نے تو وہی بتانی ہے نا جو ڈیٹیل ہے. ویسے سر ویسے میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ دے دوں جی. جو اب ہمارا جو ڈیٹا ایکسچینج ہے ود دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ ادر فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، بہت جلد یہ جو ہمارا ٹیکس رے کا پورٹل ہے اس کے اوپر جو ڈکلیریشنز ہیں اور جو پراپرٹی کی رجسٹریشنز ہیں، موٹر وہیکلز ہیں، ایون بینکس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ ہمارے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں. سو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ نے نہیں کی ڈکلیئر تو ضرور کر دیں ڈکلیئر پراپرٹی. جس طرح کے ملک میں حالات ہیں، جب تک سب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، پراپر نہیں دیں گے، تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارا آپ سے آپ کوئی ایسی ٹیم بنائے. دیکھیں ویلیویشن کا بڑا پرابلم ہے. 10 روپے کی پراپرٹی ہے اور ڈکلیئر ہوتی ہے آدھے پیسوں میں. اس کو بھی کسی طرح ایک اپڈیٹ ہونی چاہیے. یہیں سے بلیک پیسہ جنریٹ ہوتا نا کہ بھئی ایک پیسہ اگر فار ایگزامپل آپ دیکھیں ڈیفینس کراچی میں پراپرٹی نہیں چل رہی. کیوں؟ اس کا ڈی سی ریٹ زیادہ ہے. سب بیریا میں ادھر ادھر شہر میں چل رہا ہے. اس کا بھی کوئی نہ کوئی دیکھیں ایک لانگ ٹرم، یہ نہیں کہ ابھی کوئی آپ کر دیں، لیکن جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ہر بندے کو ٹیکس دینا ہے، پراپر دینا ہے، اور جب سب کو دینا ہوگا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. اعتراض جب ہوتا ہے جب آپ نہیں دے رہے میں دے رہا ہوں تو اعتراض ہوتا ہے. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ونگ آپ جو ہے نا اس میں سوچیں، جس میں ایک ٹیم بنا لیں، جس میں بیٹھ کے یہ ہوگے اس کی ریئل ویلیو کیا ہے. مطلب اتنا بڑا فرق کئی جگہوں پہ ہے، اس سے بلیک اکنامی جنریٹ ہوتی ہے، لوگ انکریج ہوتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے، اور سارا جو ہے نا ملک کو نقصان ہے. اب تو ہر ایک کو یہ پتہ چل گیا ہے ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح کا. ناظر صاحب پراپرٹی کا جس طرح میں نے عرض کیا وہ تو آلریڈی دیکھیں ایف بی آر کے جو ریٹس تھے وہ پروونشل ریٹ سے زیادہ تھے، ٹھیک، اور ایف بی آر کے ریٹس مارکیٹ ریٹ کے تقریباً کوئی 70 to 80% پہ تھے، کیونکہ آپ نے ایک ایوریج ریٹ لینا ہوتا ہے نا، ہر پراپرٹی کی لوکیشن اور اس کے فرق ہوتا ہے. سو پروونسز کو اب ہم لے آئے ہیں، اور وہ جو کنڈیشن ہے کہ پروونشل ریٹ اور ایف بی آر کے ریٹ 85% تک جتنے ہونے چاہیے وہ سارے اب پورے پاکستان کے پروونسز اور ڈسٹرکٹ سارے اس ریٹ کے اوپر آ گئے. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ انڈر ویلیوڈ ہے یا وہ ہے، وہ کافی حد تک ہم نے کور کر لیا. ٹھیک. مکرم صاحب آپ کچھ پھر ایک دو سوال جواب دینا چاہوں گا. ایک تو لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو ایک ایشو سامنے آیا تھا کہ رستے میں لیگلی کلیئر انسپیکٹرز لوگ ہیں، سپاہی لوگ ہیں، کام کرتے ہیں. اس کے اندر ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا 19 اکتوبر کو وعدے کے مطابق سرکولر ایشو ہو چکا ہے جس میں انسپیکٹروں اور سپاہیوں وغیرہ کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے. وہ صرف کاغذ دیکھ سکتے ہیں اور کاغذ سے آگے اگر اس کو سامان کو دفتر لے کے آنا ہے تو ایڈیشنل کلیکٹر سے نیچے لیول کے بغیر اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایگزامینیشن بھی انسپیکٹر نہیں کر سکتا، ایگزامینیشن کے لیے ڈپٹی کلیکٹر کی موجودگی ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ پریمیسز کے اوپر جو انسپیکٹر چلے جایا کرتے تھے، موبائل اسپاٹس وغیرہ، وہ بھی اسسٹنٹ کلیکٹر سے نیچے پریمیسز پہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ تین چیزیں ہم نے آپ کی اس کے حساب سے ان رائٹنگ کر دی ہیں. اس کی ہمارے پاس سرکولر میں نے شبیر منشا صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا. تو وی ڈیلیورڈ آن دیٹ پرومس. دوسرا ہمارے سامنے ایک ایشو آیا تھا کہ جی جو ای ایف ایس کی اسکیم ہے اس کے اندر انڈائریکٹ ایکسپورٹر کا ماڈیول موجود نہیں ہے، اس میں مسائل آ رہے ہیں. وہ ہم نے پرومس کیا تھا، وہ بن گیا. 2 روز پہلے ہم نے اس کی ڈیمو بھی دے دی ہے، ایپٹما کو دے دی ہے. وہ ہمیں بڑی
अच्छी फीडबैक आई है, प्लस जो आपने मजीद चीज़ें बताई थी उसमें तकरीबन निस्फ दर्जन के करीब चीज़ें हो गई हैं, 10 चीज़ें हैं जो नवंबर में कंप्लीट होंगी। सो जो EFS की स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, वो इंशाल्लाह दिसंबर तक हमारी ऑनलाइन सारी चीज़ें मौजूद होंगी और हम आपको उसमें फैसिलिटेट करेंगे। तीसरा, यहीं पे FPCCI के प्लेटफॉर्म पे एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का भी लॉन्च किया गया है कस्टम्स की साइड से, और आपके ताउन के साथ वो एक ऐसा सिस्टम बना है जो मेरा ख्याल है एक अच्छी फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, कोई मजीद इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी उसको हम इंशाल्लाह मजीद इम्प्रूव करेंगे, वो हो गया है। चौथा ये कि जो सामान पोर्ट्स के ऊपर रुका हुआ था उसमें फेडरेशन ने हमें एक बड़ा ज़बरदस्त प्रपोजल दिया कि अगर 90 डेज़ की डेफरमेंट का NOC ले आएँ तो उसको स्टेट बैंक डॉक्यूमेंट रिलीज़ कर दे। वो इन्होंने प्रपोजल तैयार किया, हमने स्टेट बैंक से मिफ्ता साहब से बात की, वो अप्रूव हुआ, वो उसमें बेशुमार सामान निकल गया। वी आर रियली अप्रिशिएटिव कि फेडरेशन इस तरह के अच्छे प्रपोजल्स लेके आता है जिसको हम भी आपके साथ मिलके आगे लेके चलते हैं। तो काफ़ी बैकलॉग भी ख़त्म हुआ। साथ जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट जो होता है कि रेवेन्यू आ जाए, तो उसमें हमें रेवेन्यू भी मिल गया, जो अक्टूबर के अंदर नंबर्स हैं उसमें काफ़ी हद तक शामिल हैं। कंटेनर में इनवॉइस पैकिंग लिस्ट वाला जो मामला है वो चेयरमैन साहब ने बता दिया है, वो स्टडी मुकम्मल हो गई है, इंशाल्लाह इसी महीने में वो अगले मरहले में चली जाएगी। जो हमने वैल्यूएशन के हवाले से, स्पेशली यार्न के हवाले से इश्यूज आ रहे थे कि वैल्यूएशन इंटरनेशनली नीचे हो जाती है लेकिन वैल्यूएशन रूलिंग नीचे नहीं की जाती है, तो वो हम काम कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक करने का, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ADRC का आपने भी जिक्र किया, चेयरमैन साहब से ने भी किया। कल जो चेयरमैन साहब प्रिजाइड कर रहे थे चीफ कलेक्टर्स का सेशन, उसमें स्पेसिफिकली इस एजेंडा पे बात हुई है कि सालों केस लटके रहते हैं, नोटिस आते रहते हैं, जो ट्रेडर है, क्लियरिंग एजेंट है, वो उनके चक्कर लगते रहते हैं, कागज़ पेश करने होते हैं। तो ADRC में चीज़ें सेटल करें, जो सेटलमेंट होती है उसको करके क्लोज करें, उसमें हिदायत जारी कर दी गई हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2 महीने में ADRC में बड़ी इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। एक जो हमारा होता है कि कुछ डिस्प्यूट्स के ऊपर पोर्ट्स पे कंटेनर रुक जाते हैं, डैमरेज डिटेंशन चार्जेस पड़ते हैं, उसकी एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे चीफ कलेक्टर अशद जवाद साहब भी शामिल किए गए हैं कि जिसका कोई ऐसा निज़ाम निकालें कि डिस्प्यूट तो 3 महीने में हल हो लेकिन 3 महीने कंटेनर ना फंसा रहे, उसके अंदर हम कर रहे हैं। वो भी हमें उम्मीद है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म भी बना लेंगे और उसका कंप्यूटर सिस्टम भी बना देंगे कि कोई किसी क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन या स्टेट बैंक से डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हो रहे, कंटेनर फंसा हुआ है, तो उसके आपको गुड्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं, बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएं या किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं, उस पर काम जारी है। और फाइनली ये कि चेयरमैन साहब ने जैसे बताया हमारी चीज़ों का हल टेक्नोलॉजी में है, ऑटोमेशन में है, उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। पाकिस्तान सिंगल विंडो नामी एक मैकेनिज्म है, आपके खुर्रम एजाज साहब भी उसके बोर्ड में बैठते हैं, उनको पता है। हमने फॉर्म ई फॉर्म आई के हवाले से भी कुछ चीज़ें इम्प्रूव करा ली हैं, रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन आसान हो गई है, ऑनलाइन हो गई है, तो इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में उसमें भी आपको टारगेट अचीव करता है या एक्सीड करता है। तो मेरी जो ट्वीट या प्रेस रिलीज़ में सबसे पहले मैं टैक्स पेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि ये आप लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है, और उसके बाद फिर मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। एक बात रह गई थी, लास्ट टाइम जब ये मेंबर साहब भी आए थे तो मैंने ये कहा था 31 दिसंबर 2022 होनी चाहिए, और इनके साथ छोटे कारोबार के लिए रिटर्न फॉर्म आसान और उर्दू में आम फहम होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी के साथ ये भी तय किया गया था कि एक ऑडिट के बाद रिवाइज ऑडिट या सेकंड ऑडिट नहीं होगा, इस पर अमल नहीं हो रहा। FBR के मुताबिक अफसान ने FBR का एक टैक्स इशूइंग फैक्ट्री बनाया। इस हवाले से कारोबारी और तिजारी हलकों में तशवीश पाई जाती है। अब मैं ये जरूरी समझता हूँ कि चेयरमैन साहब जो 7E की इंसर्शन है इस पर नजरसानी करें। इस सिलसिले में कारोबारी हलकों में तशवीश पाई जाती है, इस बात मुतालबा कर रहे हैं कि एक नई रिक्वायरमेंट डाली गई है जो कि अननेसेसरी डाटा फीड पर बेस करती है, जिसमें डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी की, लोकेलिटी एंड कैटेगरी की तफसीलात मांगी गई हैं, जिसमें एग्जाम प्रॉपर्टी की भी डिटेल मांगी गई हैं। यहाँ ये बात पेश नज़र रहे कि सेक्शन 68 के हवाले से बहुत सारे एसआरओ जारी किए गए हैं जो कई सवाल पर मुश्तमिल हैं और वक्तन इनमें तब्दीलियाँ की गई हैं। इसकी वजह से एसआरओ की मुकम्मल
इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की मदद से हम अपना कीमती मुबादला बचा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें माशी तरक्की और मुल्की सनत को फ़रोग़ देने के लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जाना होगा। इस टाइम एक नई एमनेस्टी स्कीम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के फ़रोग़ के लिए 5 साल के अरसे के लिए मुतारिफ कराई जाए। हालिया महीनों में कुछ ऐसी इत्तलात मिली हैं कि जब मालूम हुआ है कि FBI में डाटा चोरी हुआ, साइबर अटैक हुए हैं, इस पर बिजनेस कम्युनिटी को तशवीश है। इसलिए गुजारिश की जाती है कि मुताल्लिका अफसरान इस कार्रवाई के खिलाफ इक़दाम करें ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात दोबारा नहीं हों। टेक्सटाइल और दीगर सेक्टर के हवाले से गुजारिश की जाती है कि इन सेक्टर्स के रिफंड के मामला खुश असलूबी से तय किए जाएँ, क्योंकि टेक्सटाइल इस वक्त हमारा अहम फॉरेन एक्सचेंज का ज़रिया है। मैं आज ज़्यादा बात कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मेरी कोशिश है कि मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपसे अपने मसाइल खुद पेश करें। मैं एक बार फिर चेयरमैन अहलिया जनाब आसिम अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर उनसे एक दफ़ा मज़ीद ये आप उसको मानते हैं नहीं मानते, कम से कम अखलाकी तौर पे उसका जवाब आना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक सवाल मैंने शायद जब मैं प्रेसिडेंट था 1-1.5 साल पहले मैंने लिखा कि जो आप हर लोगों को हर 5 साल में जो नोटिस मार सकते हैं, ये जो ऑडिट कर सकते हैं, इससे कितना रेवेन्यू मिलता है? आप जो हर साल लोगों की फाइलें खोल के बैठे होते हैं, सारे अफसरान इसी काम पे लगे, रेवेन्यू कितना मिलता है? ये तो कोई बताए जो आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करें, उससे ज़्यादा लोग देने को तैयार है। कोई इसका बायो मीडिया बना ले, सारा दिन चक्कर लगाना आना जाना एक बात होगी। दूसरी बात है टैक्स का जो नेट है वो कैसे बढ़ेगा? इस तरह नहीं बढ़ेगा जिस तरह, क्योंकि एक जो टैक्स दे रहा है उसका इम्प्रेशन ये है कि मैं फंसा हुआ हूँ। सही या गलत, हर तरफ लोग अच्छे बुरे हर तरफ होते हैं, लेकिन सिस्टम की खराबियाँ हैं जिसको अगर ठीक ना किया जाए तो ये सिस्टम देखें आखिर में हमने यही रहना है। ये मुल्क नहीं चल सकता जितने लोग चला रहे हैं। हम जब मैं प्रेसिडेंट था हमने ये कहा था जितने भी यूटिलिटीज़ इस्तेमाल कर रही है कंपनीज छोटे बड़े, अब देखें टेक्सटाइल एक प्लाजा बनता है, 20 करोड़ की दुकान उसमें होती है, वो फाइलर नहीं होता, वो दुकान ले लेता है। तो आप कम से कम कुछ ऐसा सिलसिला हो कि जो भी आदमी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कोई एंटरप्राइज दुकान कोई भी चीज़ करता है तो कम से कम उसकी अगर उसको पावर सप्लाई चाहिए, उसको कोई मोबाइल चाहिए, वो कम से कम एक वो जो रजिस्टर होने चाहिए। अब अगर ये कह दिया जाए कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा है और वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है विद FBR तो नहीं कर सकता। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केटों में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐप अगर हर यूटिलिटी कंपनी बना ले जिस पे जाके लोग अपना आप खुद ही भरें, खुद ही रजिस्टर और सब चीज़ें खुद करें, ये इस तरह देखें जो हम जहाँ चला रहे हैं ना, अब आपने अंदाज़ा कर लिया कि हम पैसे मांगते रहे और लोगों का अच्छा FBR का भी ऐसा ही रहता है कि भाई इम्पोर्ट उठी रहे तो हमारा टारगेट बढ़ता जाएगा। इसको बैठ के तय करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2-3 बातें मुझे इन शॉर्ट ये करनी है कि जो भी कमर्शियल एक्टिविटी में है आप लोग ऐसा मतलब उसको कानून ये होना चाहिए कि वो अगर जैसे मैं के इलेक्ट्रिक कराची में हूँ, मैं अगर मुझे वो यूटिलिटी इस्तेमाल करनी है तो मुझे उसकी उसका सेल टैक्स वॉट एवर वो बायो मीडिया हमने बनाया, हम बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप हर दुकान वाला 3000 दे दे, हर दुकान वाला 6000 दे दे, ये तरीका सही नहीं है, ये आप नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ ये लगा दें जैसे अब ID कार्ड ब्लॉक हो जाता है कि अगर आपको बिजली चाहिए, आपको टेलीफोन चाहिए, आपको कोई गैस चाहिए, आप ऐप पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, इनकम टैक्स रिटर्न डालें, NTN डालें, उसका एक सिस्टम हमने बनाया था, हमने कई दफ़ा प्रपोज किया। अगर आप ये कहेंगे कि बस सब 10-3 हज़ार दे दो, कोई नहीं देगा, सॉरी। अगर आप उसको एक अच्छा, फिर दूसरी बात है कि हमारे पास इनकम टैक्स या सेल टैक्स या FBR के कितने ऑफिस है कराची? मैं एक 2-3 सवाल करना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। एक तो ये प्रॉपर्टी पे जो 7E आपने लगाया है, ये समझ ही नहीं आती कि ओपन प्लॉट पे आप कैसे डीम करेंगे कि इस पे इतना किराया होना चाहिए, तो आप ले लें हमसे किराया ओपन प्लॉट इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पे वो जितने आप ले लेते हैं तो आप हमसे किराया पे ले लें, फिर टैक्स पे ले लेते हैं। लेकिन ये वन साइडेड गेम तो नहीं चलेगा।
क्यों आप हमें इरिटेट करते हैं? हम सारा दिन जो है आपकी जो फैक्ट्री बनी हुई है नोटिस उसी को भुगतते रहते हैं। 177 का नोटिस, बना पे नोटिस, ऑडिट का नोटिस है, हमने क्या कसूर कर लिया? हमें टैक्स पेयर हो गए, या तो हम टैक्स पेयर से बाहर निकाल दिया, हम आराम से रहेंगे। ये 2 नंबर की इकोनॉमी जब तक आपकी चीजें सिस्टम सेट नहीं होगा ये चलती रहेगी और दुनिया में चलती है। या तो आप एक इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें, फिर डिक्लेयर करें हर 6 महीने में एक इंडस्ट्री। दूसरी बात है मैं कहना चाहूँगा कि आपने कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, पहले 4 साल के टाइम पे 4 साल तक आदमी बेचने के प्रॉपर्टी या शेयर तो आपके नहीं होगा, फिर 8 साल कर दिया, हमेशा के लिए कर दिया, तो सर हमसे पैसे ही ले रहे, कौन आएगा हमारी शेयर मार्केट, कौन हमारे से इन्वेस्ट करेगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? इधर कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसको देखना है। और ये फैक्ट्री को तो बंद करते हैं नोटिस की खुदा देंगे, इतना नहीं ले सकते आप हमसे पैसे। अगर हम पैसे न लेना चाहें तो फिर नहीं ले सकते, इसीलिए कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे तो ये तो बढ़ता पक्के है। तो खुदा ये थोड़ा ध्यान करें। और दूसरा मैं चाहूँगा कि मेरी समझ में नहीं आता कि आज तक क्यों आप लोगों के जहनों में नहीं आता। मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ। एक मेरा दोस्त आया, उसने कहा यार वो काम करना है, मैंने कहा पेपर की फैक्ट्री लगा। आज पेपर की 40 फैक्ट्रियाँ लग चुकी है, आज पेपर रिपोर्ट नहीं होते। तो अगर आप रिपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो आपका ये जो खसारा है रिपोर्ट का ये खत्म नहीं हो सकता। ये आरडीज और एडिशनल ड्यूटीज और इससे कब तक आप चलाएंगे? तो सर इस पर बैठ के काम करें, साहब से भी मिलेंगे, हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि अब जब गवर्नमेंट तकलीफ में है तो हम गवर्नमेंट की मदद करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम अपने कपड़े भी आपको। आप ये देखें कि इस वक्त जिससे आपके नोटिस देते हैं वो आपकी जरूरत क्या है, बल्कि आप 2 डब्बे रख रहे हैं, एक ऑफिशियल का और एक अनऑफिशियल का। अनऑफिशियल के डब्बे भर जाएंगे, वो खाली ही रहेंगे। तो क्यों ये काम नहीं करता है? अब सर इस पे थोड़ा सा ठीक है, सब चले जाएंगे, कितने चेयरमैन कितने मेंबर्स कितने आए, हमने तो 4 साल से देख ली, लेकिन अगर जो अच्छे आए उनको लोग जाते हुए अच्छा ही कहते हैं। तो खुदा को ऐसा मैंने अपना शेडो बजट दिया था, कहा था, मैं कहा था कि वो टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना दिया था, मैंने कहने पर सब कर दिया था, हो गया बात खत्म। तो आप अगर हमसे कंसीडर करें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान की तारीफ करते हो, तो मेरा ख्याल ये है कि आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे जो लोगों को इस तकलीफ से निकाले। हमने सजेशन दी थी कि ये जो ऑडिट पीरियड है ये 6 साल है, 5 ईयर प्लस करंट ईयर तो 6 ईयर बनता है, यानी कि 6 साल तक का 5 साल तक का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, होता ये है कि ये समझ नहीं आती कि अभी भी हम 2016-17 के नोटिस भुगत रहे हैं। तो अगर आप इस पीरियड को 3 साल कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज वैसे सॉल्व हो जाएंगे। जिस साल में नोटिस है कोशिश की जाए कि उसी साल में या 1-2 साल में वो क्लोज हो जाए। आपके लिए भी मुश्किल है और टैक्स पेयर के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बदल जाते हैं, कंसल्टेंट बदल जाते हैं। तो सर इसको ज़रा अगर आप शेयर कर दें, जो लॉ में अमेंडमेंट आप हमें बताएं। हम पार्लियामेंट से आपने देखा कि हमने अभी पार्लियामेंट से कानून पास कराया कि फेडरेशन के ऑफिस बेयर सिस्टम 2 साल कर दीजिए, सब वर्कआउट होता है। तो अगर कोई कानून में अमेंडमेंट है जो हम नहीं कर देंगे तो आप हमें बताएं। आपने जो करना तो बराए मेहरबानी एक तो उसको 3 साल कर दें। आखिरी बात मैं करूँगा रिफंड के हवाले से। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि 12 लाख ने काफ़ी रिफंड्स तो प्रोसेस से ऑटोमेट किया और लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज या केसेस हो सकते हैं जिसमें अगर आपने रिफंड नहीं दिया तो टैक्स पेयर एफटीओ के पास गया तो उसको वहाँ से उसके हाथ में फैसला आ गया, फिर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपील कर दी एफआईआर में तो वो उसके हाथ में फैसला आ गया, फिर भी आप नहीं दे रहे, उसके बाद वो कोर्ट जाएगा। तो इतनी इसको लेंथी करने की क्या जरूरत है? ऐसे जो केसेस हैं आपकी नॉलेज में जाएंगे तो बराए मेहरबानी इनको ज़रा रिजॉल्व करिए। काम लगता है कि आप हमारे साथ लेजर करना चाहते हैं, आप हमारे साथ वो करना चाहते हैं कि इंटरेक्शन हमारी देते हो, आप कल से हमारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या होगा, तो आपके आने से हमें बड़ा इत्मीनान मिलता है। लेकिन सर यहाँ पे ना एक जो माइंड सेट है सर उसको चेंज होने की जरूरत है सर। यहाँ पे ये जो हाफिज महकूम वाला सवाल किया गया सर, इसमें जो नीचे से नीचे अफसर है वो जिस वक्त गेट से एंटर होते हैं इमारत में एफबीआर के या वहाँ से, तो उसके माइंड सेट नहीं सर चेंज है
हम यहाँ पे आते हैं, कितने लोग हैं सर जिनका एक्सेस हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कितने लोग हैं जो हमारे सीनियर अफसरान के साथ एक्सेस में आ सकते हैं सर, आपके साथ आ सकते हैं, और जब आते हैं तो हमें रिलीफ भी मिल जाता है। हमें स्क्रीन पे आते हैं, हमें कुछ ना कुछ से बात करते भी है। अभी पिछले दिनों सर हमारे मोहम्मद साहिब साहब आए थे, और उनके बाद आज तक मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने एज ए पॉलिसी EFS एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग उसके ऊपर उन्होंने काम किया। उसके बाद हमारी बहुत बड़ी शिकायत थी कि ट्रांजिट में रास्ते में माल रुक जाते हैं, उसके लिए उन्होंने पब्लिक ऑर्डर्स किए। सर ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन सर इसको वो क्यों नहीं इंस्पेक्टर या सिपाही वहाँ पे रास्ते में काम क्यों करता है सर? तो 3-3 साल इंसाफ देने में लग जाते हैं सर, और वो इंसाफ हमारे को आसानी से क्यों नहीं मिल सकता? सर एक मैकेनिज्म बनाया गया था जिसको हम लोग ADRC कहते हैं सर, आज तक गैर फाल, आज तक वो गैर फाल। सर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ की जाए जिसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें, हमारे को सेंस ऑफ अपनाइट लगे, पार्टनरशिप लगे, ना कि हम उसी चीज़ में यही महसूस करते हैं कि सर मेरी टैक्स पेयर और उसका नाम है सर। सर इसमें एक चीज़ और हमारे अलावा कि एक एजुकेशन का प्रोसेस है, चाहे टैक्सेशन के दोनों साइड में सर, उसको एज ए पॉलिसी जब तक ये ट्रैवलर पे नहीं जाता है, टैक्स पे तो रिलीफ नहीं मिलता सर। इवन 50-50 केसेस में भी सर हम समझते हैं कि आपको 49% भी होगा तो सर टैक्स पेयर को 49 में भी रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलता नहीं है। इसकी सिर्फ सजेशन ये है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नीचे दे दें, टैक्स पेयर्स के जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ डेपुटेशन पे दे दिया करें, और जिस वजह को आपके होम डिपार्टमेंट में वापस आ जाए वो आने में भी कम से कम फैसले तो सर हो सके, इंडिपेंडेंट फैसले से। तो उसी इदारे के तहत ये फैसले होते हैं, और ये जब तक ट्रिब्यूनल तक नहीं पहुँचता किसी को कोई रिलीफ नहीं होता है। जानते हैं कि आजकल लार्ज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री में बहुत कम है। इवन आपकी स्टील इंडस्ट्री बंद हो गई, और स्टील इंडस्ट्री के साथ एलाइड इंडस्ट्री 25-30 इंडस्ट्रीज है वो भी बंद हो गई। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे यही समझ आ रही कि रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा? अगर हमारा टर्नओवर ही नहीं होगा, अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी सर, तो हम कैसे कर सकते हैं? इंडस्ट्री क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। बैंक में जाते हैं, वो कहते हैं इंडस्ट्री नहीं खुल सकती। इस सारे सिनेरियो को देख के आई एम वरीड ओनली हाउ कैन वी गेट द रेवेन्यू? ना मेरे सेल टैक्स आएगा मुझे, ना मुझे कस्टम ड्यूटी आएगी, तो वेयर शुड वी गो? नंबर 1 उसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2 साल पहले कोविड हुआ। कोविड के अंदर 2 साल में रिकॉर्ड ये है कि FDR ने अपना बजट भी पूरा किया। हालांकि इंडिया और चाइना और बांग्लादेश में प्रॉब्लम था, और हमें उसमें ऑर्डर अच्छे मिले, और हमने दिन रात मेहनत करके एक्सपोर्ट भी बढ़ाई और कारोबार भी बढ़ाया। उस कारोबार के साथ 2 साल रेगुलर FDR ने अपना रेवेन्यू इकट्ठा किया। अब उसकी वजह ये थी कि आपकी पॉलिसी थी, आपने उन 2 सालों में भरपूर रिफंड जारी किए थे। अब जो रिफंड है दैट इज द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। अब वो अगर रिफंड बंद कर दिए या ना हो रहे हो या आहिस्ता हो रहे हो, तो पैसा सर अब मैं कारोबार में आने वो पैसा हमें ऐसे में ज़ाया नहीं करना। हम तो कुछ कमाते हैं तो इसी इंडस्ट्री में हमने लगा देते हैं, ज़्यादा हम क्या कोई शायद घर बना लेंगे, 2 रोटियाँ 3 रोटियाँ नहीं खाते। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो फंड जो थे आपने जारी किए, और वो हमारा लाइफ लाइन बनी। उसकी वजह से हमने वो इन्वेस्टमेंट देखी, और हम जितने भी ऑर्डर हमें आए जो कि बांग्लादेश या चाइना के लोग थे, उनको हमने कामयाब कराया, और वो हमने कारोबार किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ निकालें जिससे कारोबार चलता है, इसमें आपका ही कर है, आपको भी रेवेन्यू मिलेगा, और अब आपके साथी फाइनल लास्ट बात। तो अभी तक कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है, कितना रेवेन्यू आपको मिला है जिस में, और कितना फायदा हुआ है? ये 7-8 साल से ये जो कंडीशन मौजूद है, और अभी तक कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है? आप इस बात के ऊपर ये थोड़ी सी पहले मैंने किसी से सवाल पूछा कि उधर से आगे आंसर आया कि प्लेंटीज में हमें बहुत रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। फिर प्लेंटीज इज नॉट अ रेवेन्यू। वो भी कैसे होता था कि वो बाइस अंदर होती थी मौजूद, वो कहते थे कि नहीं है, उसका कोई हल नहीं होता था, वो एवरेज में होता है, वो कहते हैं अच्छा भाई ठीक है 5000 और आगे बढ़ो। तो ये क्योंकि उधर क्या होता है कि अगर पोर्ट ऑफ शिपमेंट में कहीं पर भी वो लीगली कोई भी इनवाइस उसके अंदर, अगर आप ये बोलेंगे भी ना कि इनवाइस अटैच कर दो, वो अंडर इनवाइस वाली भी इनवाइस बड़ी आसानी से पेश हो सकती है। उधर कानूनी तौर पे कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं।
जो अंडर इनवाइसिंग कर रहे हैं वो अभी भी कर रहे हैं और अभी भी वो अंडर वैल्यू वाली इनवाइस पेश कर देते हैं, क्योंकि कोड ऑफ शिपमेंट में ऐसी कुछ नहीं होता, वो अपनी इनवाइस अलग देते हैं और उधर इनवाइस अलग देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में सिर्फ जेन्युइन रिपोर्टर्स को बहुत प्रॉब्लम है, बल्कि इम्पॉसिबल है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी बात को मानती नहीं है कि हम नहीं रखेंगे इनवाइस, बहुत सारी मिक्स शिपमेंट भी होती हैं, वो भी इसमें जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो वाली इनवाइस हो। तो इसलिए जेन्युइन रिपोर्टर्स को जहाँ पर आगे प्रॉब्लम तो इस मसले को हल करें। और आप लोगों को भी कोई रेवेन्यू नहीं मिला, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन कोई ऐसा अमाउंट नहीं मिला कि वो उसकी वजह से इतनी बड़ी एक्सरसाइज आपको करें। लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे साथ पर्सनल रिलेटेड है और मैं पर्सनल बातें नहीं करता हूँ। या किसी आप कमिश्नर हो गए IRS में, आई एम सप्लाइंग गुड्स टू पाकिस्तान आर्मी और वहाँ पे हमें जो भी डिलीवरी की डिडक्शन मिलती है वो कहते हैं CPR में रिफ्लेक्ट नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे बुक्स में जो है वो एडजस्टमेंट हो रही है। किसी को कहें इतना मेरे पास चीज़ें हैं, कोई मैनुअली उसको अंदर ले ले, कम से कम एक क्रेडिट तो हमारा क्रिएट हो। मैं चाहूँगा कि किसी को ये आप वो करें। दूसरा हमारे मेंबर कस्टम्स बैठे हैं, आखिरी बात मैं करूँगा, दैट ऑल्सो बिकमिंग डिसिप्लिन पर्सन, क्योंकि मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन का ख्याल है कि ये चीज़ आपने लिखकर भेजिएगा। तो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ आज इवेंट की, वो ये है कि हमारे ये जो मेंबर कस्टम है, आपको तय लीडर रिफॉर्मिस्ट मैंने इनके साथ काम किया है। यू ऑल्सो गॉट अ वंडरफुल मेंबर कस्टम है। सर ये है कि हमें इनको किस तरह यूटिलाइज करना है। प्रॉब्लली वी हैव समवेयर फेल्ड, या हमारी और इनकी दोनों के बीच में जो एक लेवल ऑफ एलिगेशन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए।